एहतजाज को हमेशा साथ देगी। हम अपना खून बहाएंगे, एम्स लेंगे, ये हमारा एम्स होराटा समिति और SDPI का स्लोगन है। हमारा खून बहाएंगे, ये हम एम्स नहीं छोड़ेंगे। ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೆವು ಏಮ್ಸ್ ಬಿಡೆವು ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಏಮ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ। ಖಂಡಿತ ನಾವು ಏಮ್ಸನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವುದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ನಾವು ಏಮ್ಸ್ ತಂದೇ ತರ್ತೇವೆ। ಇದು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು। ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ। ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। जैसा कि आज 1017 दिन हो चुके हैं, एम्स की जो एहतजाज समिति है, आज हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी, असेंबली वर्किंग कमेटी और हमारे पूरे ब्रांचेस के लीडर्स पूरे आज हम ये एहतजाज को साथ देते हुए हमारा सोच और हमारा मन ये कर रहा है कि भाई हम लोग जो आज हमको एम्स की ज़रूरत है, यहाँ पे इलेक्टेड हो चुके जो सांसद हैं, जो असेंबली मेंबर्स हैं, ये लोगों से हम मुतालबा करते हैं कि भाई आप लोग खाली यहाँ से इलेक्टेड होके ना ही तो असेंबली जावे ना ही तो पार्लियामेंट जावे। आप यहाँ पे जब ये टेंट में आते हैं तो हमारी एम्स के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ के विधायक और सांसद कर चुके हैं। ये जुमलों में ही रहे, ना ही तो कोई इससे हमारे को एम्स आने का अभी तक नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे पीछे हटते। हमारे रायचूर को हमारी ज़रूरत एम्स है। हम ये एहतजाज को हमेशा कायम रखेंगे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये समिति को और इस एहतजाज को हमेशा साथ देगी। हम अपना खून बहाएंगे, एम्स लेंगे, ये हमारा एम्स होराटा समिति और SDPI का स्लोगन है। भले हम हमारा खून बहाएंगे, ये हम एम्स नहीं छोड़ेंगे। कि एम्स यहाँ पे रोज़गारों के लिए, यहाँ पे हेल्थ के लिए और यहाँ के रहीवासियों के लिए इतनी ज़रूरतमंद चीज़ है। ना ही तो कोई, अब बाजू वाले ज़िले में जाके आप देखिए, पहाड़ी ज़िला जहाँ पे जो फर्शी निकलती है, जहाँ 1000 फीट डालने पर भी पानी नहीं रहता,
वैसे ज़िले में वो लीडर अपने ज़िले के लिए इतना जद्दोजहद करते हैं ताकि वहाँ पे जो भी आता है स्टेट से सेंट्रल से वो सीधा चील की तरह लेके चले जाते हैं। क्या ये लोग यहाँ पे से जीत के आए हुए नहीं हैं? ये लोगों को दर्द नहीं है? क्या हमारे पास पानी की कमी है? हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी की कमी है? क्या हमारे पास ज़मीन की कमी है? जल, जंगल, ज़मीन, खनिज, बीज, ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारे रायचूर ज़िले में मौजूद है। मैं दोबारा मुतालबा करता हूँ रियासत वज़ीर आला सिद्धरामैया जी से, आप यहाँ दिल्ली में जाके वहाँ पे आप बैठिए ताकि हमारे ज़िले के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि हैदराबाद कर्नाटक के 5 सांसद को हमने जितवाया है। आप रियासत कर्नाटक में गिने चुने सिर्फ 2 ही आए हुए हैं, 2 से 3। हैदराबाद कर्नाटक के पूरे 5 एमपी को हमने आपके हवाले करा है, इसलिए ताकि हमारे एम्स के लिए ये आवाज़ उठा सके, ये सांसद में आवाज़ उठा सके। ये बात तो कोई और मामले में एमपी साहब करते हैं, कभी हमको नज़र नहीं आए कि भाई रायचूर के एम्स के लिए वो कुछ बात करें। वो अपनी बात रखे, यहाँ के वज़ीर आला वहाँ जाके उसके साथ तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के साथ खाली लेटर देने से नहीं होता। सिद्धरामैया जी, आप जाइए, जाके हमारे को यहाँ पे तकरीबन 35 से 40% आबादी रहने वाला रियासत कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक जिसको बोला जाता, ये आपको एक बड़ी नाक की तरह बचाया हुआ है, आपकी इज्जत को बचाए 5 एमपीओं को भेज के, वरना कर्नाटक की हालात आप बेहतर जानते थे। आप हमारे लिए तवज्जो दीजिए। ये जो हमारे यहाँ की जो गर्मी है, ये गर्मी की तरह ही यहाँ के इंसान रहते हैं। अगर ये गर्म हो जाएंगे तो आपको पता है क्या होता। पिछले दफ़े 5 हम उनको लाए थे, ये आपकी शक्ल देख के आप वादा करे थे कि मैं रायचूर को एम्स लाऊंगा, इसलिए वो गर्मी की नताज है जो आपको हमने 5 जितवाए हैं। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर आगे आने वाले इलेक्शन तो ख़त्म नहीं हो चुके हैं, इलेक्शन आएंगे, जिला पंचायत है और भी बल्दिया के इलेक्शन है और बहुत सारे इलेक्शंस यहाँ पे आएंगे, उसके नताइज आपको देखने को मिलेंगे। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, रायचूर के साथ रहिए, एम्स के साथ रहिए। एम्स हमको दिलवा दीजिए, एम्स हमारी ज़रूरत है, एम्स हमारा मकसद है। एम्स के जद्दोजहद के लिए यहाँ की अवाम उठी है। बिना एम्स के यहाँ का कोई भी नुमाइंदा खुश नहीं रहेगा। आपकी सरकार से ना आपसे हमको एम्स की ज़रूरत है। मैं दोबारा मुतालबा करता हूँ, हम खून बहाएंगे ज़रूर, एम्स नहीं छोड़ेंगे। एम्स ही हमारा टारगेट है। हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहतों के लिए यहाँ पे हमको एम्स होना ज़रूरी है। मैं आपसे फिर एक बार मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला जी और यहाँ के हमारे सांसद हैं जो जी कुमार नायक साहब जी, उनसे भी मैं मुतालबा करता हूँ और हमारे सातों असेंबली के विधायक जो हैं, भले आप किसी भी पार्टी के क्यों ना होता हो, आप देखिए, पार्टी को छोड़िए, रायचूर को देखिए, एम्स को देखिए। पार्टियां तो कोई आपके घर से बन के नहीं आई, आप पार्टी में गए हुए हैं। एम्स तो यहाँ रहेगा, यहाँ की अवाम के लिए अच्छा होगा, यहाँ के बच्चों के लिए अच्छा होगा, यहाँ के बूढ़ों के लिए अच्छा होगा, यहाँ के किसानों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे जितने सर्व जनांगत शांति तोटा करिए इसको, क्योंकि यहाँ पे ये बागीचा ऐसा रहेगा, यहाँ पे हर तरीके के फूल खिलवाइए। आप पे वो सलाहियत और ताकत है तो करके दिखाइए, वरना आप इस्तीफ़ा दे दो, बेहतर रहेगा आपके लिए। बोलते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं अकबर हुसैन नागुंडी, स्टेट वर्किंग कमेटी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भीम। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ 17 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೂ ತರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ 112 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು
ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಬಂತು, ಆದರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಮ್ಸನ್ನು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೇವು ಏಮ್ಸ್ ಬಿಡೇವು ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಏಮ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಏಮ್ಸನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವುದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಏಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆದ BJPಯ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದವ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, 2017 ದಿನ ಆಗಿದ್ದಾವ, ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ತಂದರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ಜನಗಳು ನಿನಗೆ ಆರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಋಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಈ ಜನಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಏಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತಿಗೆ 2017 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ IIT ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡದವರ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IITಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1017 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ರೋಗ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು SDP ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ನಾವು ಏಮ್ಸ್ ತಂದೇ ತರ್ತೇವೆ. ಇದು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.